Okay, good morning students. Next topic is memory representation of stack. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು what is a stack? Stack is a collection of elements in which insertion of new item and deletion of existing item is always takes place at only one end or at the same end, that is called top of the stack. This stack is also called as LIFO. The stack is also called as LIFO. Last in, first out ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Stack is a collection of elements in which the insertion of new item and the deletion of existing item is always takes place at the same end, that is called as the top of the stack. This block is also called as LIFO. Last in, first out ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Next, how do you represent the memory for the stack? ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. There are two types of memory representation. One is static representation using arrays. Second one is the dynamic representation using linked list. Static representation using arrays, dynamic representation using the linked list. Static representation using arrays, ಎರಡನೇದು ಬಂದು dynamic representation using linked list. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅರೇ ತರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ a of 0, next a of 1, a of 2, 10, 20, 30. This is the top. In remaining two blocks ಏನಾಗಿದೆ, empty ಆಗಿದೆ. The stack can be represented by using the arrays. Stack ನ representation ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ತರ? By using the arrays. A block of memory is allocated which is required to accommodate all the data items of the stack. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ static representation using the arrays. The stack can be represented by using the arrays, one dimensional array. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೇ ಯಾವ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ required to accommodate all the data items of the stack. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೂ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅರೇಸ್. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. The stack can be represented by using a linked list. This linked list contains nodes, इतना nodes ಇದನ್ನೇ nodes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is called as a start or head. 10, 20, 30. This is the null. The stack can be also represented by using the linked list. The linked list contains the number of nodes. Each node contains the two part. One is the data part, another one is the link part. The data part contains the information and the link part contains the address of the next node. Address of the next node. ನಾವು ಈ ತರ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. 3 mark question. How do you represent the memory representation of stack? There are two types. One is the static representation using arrays
Another one is the dynamic representation using a linked list ಅಂತ ನಾವು ಈ ತರ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಅರೇಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವೋ ಆ ತರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಗೆ ಮೆಮೊರಿನ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ there are two different types of operations are used in stack. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. one is the push, another one is the pop ಅಂತ ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. algorithm for one is the push, another one is the pop. ಎರಡಕ್ಕೂ ಬರೀತೀವಿ algorithms. step 1 start, step 2 if top is equals to n minus 1 print stack is full. Step 3 top is equals to top plus 1 stack top is equals to item. Step 5 stop. This is an algorithm for push operation. Next pop operation ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. Step 1 start, step 2 if top is equals to null print stack is empty. Next step 3 item is equals to stack top. Step 4 top is equals to top minus 1. Step 5 stop. Algorithms are very important. 5 mark question ಕೇಳ್ತಾನೆ. Write an algorithm for push and pop operation. ಎರಡು algorithms ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡು algorithms ಬರೆದ್ರೆ 5 marks. In case ಇದರಲ್ಲಿ 3 mark question ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. Write an algorithm for push operation ಅಥವಾ write an algorithm for pop operation. Push means inserting the data item into the stack. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ algorithm ನ explanation ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. 1 2 3 4 5 6 push means insert ಮಾಡಬೇಕು. starting this is a of 0 1 2 3 4 5 number of elements data items ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ನ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಗರಿದಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಇಫ್ what is the top value, ಇವು ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. this is called as top. what is the top value 5 ಅದೇನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಈಗ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ a of 0 ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what is the top value means -1. ಯಾಕೆ -1 ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು -1. what is the top value now -1 is equals to ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನಾವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. therefore n is equals to 6. 6 minus 1 5. ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು -1. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ what is the top value means -1. this -1 is equals to 5. ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ನಾ ಫಾಲ್ಸ್? ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. top is equals to top plus 1. what is the top value -1. -1 plus 1 ಎಷ್ಟು 0. now what is the top value? top is equals to
0. ಈಗ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 0 ಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 0. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 0 ಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐಟಮ್? 10 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಇಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು? ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿಗ 0. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? -1. -1 ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0. n minus 1 means 6 minus 1 ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 5 0 is equals to 5 false. ಇಲ್ಲಿ false ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. top is equals to top plus 1. what is the top value? 0. 0 plus 1 1. what is the top value now? 1. top is equals to ಎಷ್ಟಿಗ 1. stack of top means 1. stack of 1 is equals to item. ಒಂದು ಐಟಮ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 1 ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೌ? ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿಗ 1. 1 is equals to 5. false. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. top is equals to top plus 1. what is the top value? 1. 1 plus 1 2. now the top value is 2. stack of 2 is equals to item. stack of 2 is equals to one item ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ವಿ ಈಗ. what is the top value? 2. 2 is equals to 5. false. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. what is the top value? 2. 2 plus 1 3. top ಎಷ್ಟಿಗ 3. stack of top means stack of 3 is equals to one item. ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. what is the top value? 3. 3 is equals to 5. again false. top 3 plus 1 4. what is the top value now? 4. stack of 4 is equals to one item. next what is the top value? 4. 4 is equals to 5. false. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. top is 4. 4 plus 1 5. stack of 5 is equals to item. ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ ಈಗ. what is the top value? 4 plus 1 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 5. now 5 is equals to 5. 5 is equals to 5. 5 is equals to 5. condition is true or false? condition is true. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ಫುಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 10 20 30 40 50 60. what is the top value now? top is equals to 5. ಈ ತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪುಶ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ there is a pop operation. pop means remove. remove means delete ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಲೀಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. what is the top value? 5. ನೋಡ್ರಿ what is the null value? null means -1. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 0 ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ದನ್ null ಯಾವುದು? -1. ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 5 is equals to null value ಎಷ್ಟು? -1. 5 is equals to -1. ಟ್ರೂ ನಾ? 5 -1 ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 5. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 5 ನ ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 5 ಇದೆನಾ? 16 ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಾಪ್ -1. ಟಾಪ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5. 5 - 1 4. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ which is the top now? top is 4. ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. 4 is equals to -1 false. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಐಟಮ್ is equals to stack of 4 ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ವಿ. top is equals to top -1. top 4. 4 - 1 3. top ಎಷ್ಟಿಗ 3. ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ 30 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 20 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 not equal to 1.
3 not equal to 1, 2 not equal to 1, 1 not equal to 1, 0 not equal to 1. 0 ಆದ್ಮೇಲೆ -1 ಬರ್ತದೆ. -1 is equals to -1. Condition is true or false? Condition is true. True ಆದಾಗ print stack is empty. ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಂಪ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಒಂದು 20, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು 10. This is the top value. What is the top value? 1. Check ಮಾಡಿ. Top value is 1. What is the null value? -1. 1 is equals to -1. False. Item is equals to stack of 1. Stack of 1 ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Stack of 1 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ top is equals to top -1. Top value is to 1. 1 minus 1, 0. Which is the top now? Top is 0. Okay, ಆ 0 ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 0 is equals to -1. False. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. Item is equals to stack of 0. Stack of 0 ಎಲ್ಲಿದೆ? 10. ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Yes, ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Top is equals to, what is the top value? 0. 0 minus 1, -1. Top ಎಷ್ಟಿಗ? -1. ಬಟ್ ನಮ್ಮ -1 ಹತ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ -1 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ ಈಗ. -1 is equals to -1. -1 is equals to -1. True. Print stack is empty. Stack empty ಆಗಿದೆಯಾ? That is an algorithm for pop operation. ಇದು ಪುಶ್ ಆಪರೇಷನ್. ಯಾವುದು? ಪಾಪ್ ಆಪರೇಷನ್. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಎ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ ಹಾಕೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಯು, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿ, ಆಮೇಲೆ ಯು, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್. ಈಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ಯು, ಆಮೇಲೆ ಬಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಸ್ ಇರೋದೇನಾಯ್ತು? ಸಬ್ ಆಯ್ತು. ಈ ತರ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಎ ವರ್ಡ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್. ಇದೊಂದು ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು sorting. Sorting means arranging the elements in either increasing or decreasing order. ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಸಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂರನೇದು, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಟು ಬೈನರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಪಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅದೇ. ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹನಾಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಟವರ್ ಆಫ್ ಹನಾಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹನಾಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಪೋಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 3 ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ 1, ಪೋಲ್ 2, ಪೋಲ್ 3. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ 1, ಡಿಸ್ಕ್ 2, ಡಿಸ್ಕ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಈ 3 ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ನ ಪೋಲ್ 1 ಇಂದ ಪೋಲ್ 3 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಬಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೋಲ್ 1 ಇಂದ ಪೋಲ್ 3 ಗೆ 3 ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟವರ್ ಆಫ್ ಅನಾಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the applications of stack. First one, stack can be used to reverse a word. Second one, stack can be used in quicksort. Stack can be used to convert decimal to binary. Stack can be used in backtracking. Stack can be used to convert infix to postfix. Stack can be used in tower of Hanai problem. Tower of Hanai problem ಅಲ್ಲಿ ಈ stack ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These are the applications of stack. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು what is a stack ಅಂದ್ರೆ? Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ arithmetic expression. Arithmetic expression. What is an arithmetic expression? A combination of operators and operands. After that evaluation results in a single value. Results in a single value. That is called as a arithmetic expression. ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು arithmetic operators. ಯಾವ arithmetic operators? So addition, subtraction, multiplication, division, ಮಾಡುವ division. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅವನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ಸು ಇರಬೇಕು, ಆಪರಾಂಡ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ a plus b minus c star d. This is called one expression. A, B, C, D are operands. O-P-E-R-A-N-D-S. Operands. Plus, minus, star. These are called as operators. A combination of operands and operators. After that evaluation results in a single value. ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ 3 ಮೈನಸ್ 6 ಸ್ಟಾರ್ 5 ಅಥವಾ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 5. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. It is a combination of operator and operand that after evaluation results in a single value. For example, 2 plus 3 minus 6 into 5. But ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್. ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಿ ನೋಡ್ರಿ. 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 5 30. 2 ಪ್ಲಸ್ 3 5 ಮೈನಸ್ 30 is equals to minus 25. This is called as a ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಈ ತರ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರಾಂಡ್ಸ್ that after evaluation results in a single value that is called as a arithmetic expression. In this arithmetic expression we are going to use three types of expressions. One is infix expression, second one is prefix, and third one is postfix. Name ಏನು ನೋಡ್ರಿ, infix, prefix, postfix. Infix ಅಂದ್ರೆ
the operator is in between the two operands. Example ನೋಡಿ ಈಗ a plus b ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪರೇಟರ್. ಆಪರೇಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. The operator is in between the two operands is called infix expression. The operator is in between the two operands is called infix expression. Next, prefix. Pre means ಮೊದಲೇ. ಹೌದಾ? If the operator precedes the two operands plus ab. If the operator precedes means ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ನ ಪಡೆದ್ರೆ that is called as a prefix expression. Next, postfix. If the operator follows the two operands, follows ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ab plus, that is called as a postfix expression. The operator follows the two operands. ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? postfix. These are the three types of arithmetic expressions: infix expression, prefix expression, postfix expression. In infix expression, the operator is in between the two operands. This is an example: a plus b ಅಥವಾ a minus b. Prefix means if the operator precedes the two operands. Precede ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ. plus ab ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ that is an example for prefix. Next, postfix means if the operator follows the two operands. ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ postfix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. There is one algorithm for converting infix to postfix. ಅಂದ್ರೆ a plus b ಇರೋದನ್ನ ab plus ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. The stack can be used to convert infix to postfix ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವಾಗ infix ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? a plus b infix. postfix ಅಂದ್ರೆ ab plus ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ that is an application of stack ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಅವಾಗಲೇ ನಾವು. The stack can be used to convert infix to postfix. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅದನ್ನ postfix ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಟು postfix ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರೋದು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಡಿವಿಷನ್, ಆ ತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಫಿಕ್ಸ್ ಟು postfix ಗೆ. ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರೀತೀವಿ.